दयाल। कह पे द्वारिया रख ले वो दीन दयाल। परमत बहुहारिया भगत वचन तेरा बिरद। हर पतत उदारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोह सारिया। कर गयो दयाल सागर संसारिया। हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकर देसा। तुम सब साजे साजन वाजे जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम परो न जान है। तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने पाला। तुम धनदान सुल्तान जी जंत सब जच। कहो नानक हम यह हवाला। राख संतन कै पाछ दर मादे ठाडे दरबार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल किवार। तुम तहन तनी उदार सियागी शरण सुन सो जस तुम्हार। मांगो कहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय जो नामा विपुस धामा तिनको कृपा पैया पार। कह कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत न बार। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए। नानक की परम बेनती अपनी भक्ति लाए। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेहरु पावो डुबदे पत्थर तारे। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से परगार वास न परया रे। लेखै कतह न छूटिया खिन खिन पुलन हार। बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे अपने को सदा सदा रंग मान। कागद लेखा जो करो कहाँ पुजावो नाथ। अवगुण हमारे बख्शिए माथे तर के हाथ। जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। तनाश्री महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै
जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइयै आत्म रंग, सरनी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वस है मेरे हीरै। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही, जन के चरण वस है मेरे हीरै। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजियो नवाजी, परम पोष सन्मानयोग खालसा साध संगत जीओ। अज दुनिया भर विच हर थां, हर नगर विच, हर टापू विच, हर शहर विच, सारे थां जो मनान योग पावन पवित्र पंजवें पातशाह महाराज दा सिद्धि गुरपुरब है, वो मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा खंड प्रकाश विखे आपां भी माई भाई रल मिल के मना रहे हाँ। गुरु पंजवें पातशाह महाराज की शहीदी गुरपुरब वास्ते सहज पाठ रखा गया सी। अमृत वेले संपूर्ण होए भोग पाए गए हैं। उपरांत रागी सिंह ने बरागमई जो समय मुताबक कीर्तन किया है। उपरांत कारण हैं महाराज सच्चे पातशाह दे ज्योति समान दे कई कारण हैं। पहला तो सारों तो मुख दोषी बहुत बड़ा पापी बहुत अज्ञानग्रस्त समय का जहांगीर बादशाही है। उसने आप चौधी रोज डायरी ना राय लिखत रोज नामचा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ खुद ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 22 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਬੇਤੇ इस तरह 22 तत्त बेते बना के ना प्रचार असर काट कर रहा सी। बहुत सिक्खी प्रफुल्लित हो रही सी। सिक्खी का मार्ग बड़ा तिखा चल रहा सी। 72 पीढ़े या दर्जे या वड्याइयां मतावां नूं बख्शियां हुई सन। उन्हां मतावां नूं तत्त बेतन ब्रह्म ज्ञानन बना के बड़ा असर पै रहा सी। ये सिक्खी की दुकान बड़ी तीखी चलती देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। होर तां पासे ही गल रही, साडी हुकूमत नूं ढाल लग रही सी। साडा ही मन्निया
ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵੇਤੇ ਨਰੋੜ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸਰਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਰ ਸਕਤੀ ਜਹਰੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪਾਤਮਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇਲਖਾਨਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਵੇਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਦਾਸੀ ਅਵਧੂਤ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿੱਟਣੇ ਜੇ ਛਾਪੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ। ਬੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਢੰਡੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਬੜਿਆ, ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ
ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅਜਾਨ ਭੋਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਘਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਲੋਕੀ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਜਾਨ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਸਹਿਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਸ ਬੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੀ ਲਾਲ ਇੱਟ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਚਲਾ ਦੀਏ, ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੇ ਥਾਂ ਕੜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਵਾਂਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਵਾਚਨ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਠ ਦੇ ਘਾਟਾਨ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਭਗਤੀ ਅਵਤਾਰ, ਭਗਤੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਨਕੇਸੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਚੌਂਕੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਕੂਣੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣ, ਰਾਦਰੀ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕੂਣੀ ਦੇਤੀ, ਪਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਿੱਲ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕੂਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੂਣੀ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਖੂਨ ਖਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਆਖਣਗੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਅਸਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੂਣੀ ਦੇਤੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਿੱਲ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਦੇਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਂਦੀ ਬੰਨ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਧ ਬੰਸ ਆ ਸੰਕਟ ਚੱਲੇ। ਆ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ। ਕਹਿ ਖਿਸਰੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬਦ ਚਲਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਕਰਮੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਡੰਡ ਰੌਲਾ ਮਚਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗਵਾਚਿਆ, ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਨਾਲੇ ਖੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੇਤਾਕਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਂਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਦੇਗਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਤਾ। ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੀਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਾਗੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ 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 ਪੱਧਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਤਾ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜ ਮਰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਰਾਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੜਪੁਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਪੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਾਂ ਸੰਮਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਲਤ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਇਆ ਪੀਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਦਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੇਪਣੀ ਮਾਨਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਫਰਕ ਪਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਟਾ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕਰਾੜ ਆਖਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਤਲਕ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਵ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਰਾੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਪੜਿਆ, ਇਉਂ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਢੰਗ ਵੰਗ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾ ਵਰਤੂਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਦਾਣਾ, ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਘੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਿਆਈ ਗਦੀਰਾ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ ਲਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇ ਪਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀ
महाराज कहते भी वो कोई ढंग कर लेंगे, चलो चलते हैं जिवें कोई ठीक गल बने। महाराज चले गए। उस वेले साध संगत जी इसने 5 गुरसिखां नाल बुलाए, गलबात हुई। गुरसिख बाहर रहे, उन्होंने कोई नहीं पता की गलबात हुई है। वो कोई गल्लां प्रश्न कर लग पिया, तुहाडे गुरु ग्रंथ में फलाना कहते अल्लाह नूर कुदरत के अव्वल अल्लाह नूर पर कुदरत के सब बंदे साझा उपदेश है, सारा गुरु राम रहीम सारा रसूल। क्यों महाराज ने दलीलां दित्तियां, सारी विचारां दसियां, पर ये कहते मेरे आखे नहीं लगे। मोहम्मद पीर की सिफत नहीं लिखी, मेरा बिकनी समत लिखिया नहीं, इसे ने जान बुझ के कहते चंदू इन्होंने तेरी कुड़ी का रिश्ता इस तरह मोड़िया, ये पाप पात्मा ने बड़ा कुछ बड़ा पुठे चक्कर। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨ ਫੁਰਨ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਟੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਪੇਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੜਵਾਤੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ हैं, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਵਲ ਨੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨੇ ਲਗੇ, ਆਖੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੌਤੇ ਮਰੂਗਾ। बुरा हाल शेर भगाड़ बड़े डराणगे, पूरा हाल गुरां दी सार लऊगा। तां करके इन्हें इशारा करता, जा बई दीवान, इन्हें तेरी कुड़ी का रिश्ता नहीं किता, ठकराता। ये सुर छिपने आ रही। महाराज निकले ਇਹਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ हैं। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ हैं। ਬਰਾਗ ਬੜਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਮਰਾ ਹੀ। ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੌਕੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੰਨ ਮੰਗਣ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਖ ਬਣਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ, ਆ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ। ਮੂਹਰੇ ਬਰੈਂਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮਲੇ ਐ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇੜਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਗਰ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਗਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋਹ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਐਨ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣਾ ਬਾਲਣ ਡਾ ਕੇ ਗਰਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੜਵਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਤਾ, ਤਾਂਬੇ ਪਰ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਪ ਚ ਅਗਨ ਕੱਢਾ ਵੇਗਾਰ, ਪੈਪ ਚਲਾ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਈ। ਲਾਲ ਲਾਲ ਬਾਦਲ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਚਮਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਾਹ ਸਮਝਿਓ, 1 ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਕ ਚੱਲੇ। ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਿਆਈ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਹਰਾਮ ਜੈਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉੱਠੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ, ਕਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਬੁੱਢਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੁੜੀਏ ਸੱਸੇ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਨੌਤਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਜਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੱਸ ਬੁੱਢੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੇਗਾ ਲਿਆਉਂਗਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਬਾਲੇ ਤੇ ਇਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਾਂਗਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਠਾਵਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਬੜਾ ਬਾਲਣ ਬੋਲਣ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਪੌੜੇ ਤੇ ਚੁੱਭੇ ਮਾਰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ,
ਸਰੀਰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਂ ਠੰਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੌੜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋਈ 3 ਘੰਟੇ 3.25 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਏ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਠਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨਿੰਦਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੇਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੱਤੇ ਤਤੇਰੇ ਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਖਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਉਂ ਠੰਡਾ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਫਾਈ ਤਾੜਨ ਲਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਖੜੀ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ, ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਆ ਮੈਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਬੂਚੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੂਚੜ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਬੜੇ ਕਾਸ਼ਟ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ, ਇਹ ਹਾਠੀ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਬਾਤਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂ ਬਾਤਾ ਕੋਈ ਖੋਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੈਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮਸਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਿਓ ਤਕੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮ ਕੂਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਿੱਧ ਗੌਸ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬੇਸੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਗ ਜਿੱਤੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਕਾਠਕੂਟ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੜਾ ਕੁ ਕੀਤਾ।
ਰਾਤ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਨੇ ਹਠੀ, ਅਗਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਕ ਪੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਠੀਆਂ, ਧਰਮੀ ਬੜੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੀਏ, ਧਰਮੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸੁਖ ਮਾਣੋ, ਜਾਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੋ। ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਚਾਮੂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗਊ ਦਾ, ਉਹ ਚ ਮੜਾਂਗਾ, ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਸੁੰਘ ਲੂਗੀ। ਬੇਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। 5 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਂਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੰਡਾ ਸਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਖੋਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਓ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫੱਲੂ ਹੋ ਜੇ ਪਾਲੇ, ਛਾਲੇ ਜੇ ਪਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੌਲੀ ਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਦਰੇ ਸਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੜਬੜਾਇਆ ਜਾਇਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਓਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੂ ਉਹ ਤੇ 1000 ਗੁਣਾ ਤੜੀ ਵੱਧ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਮਝ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਰਬਾਬ ਕਲਾਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਲਏ, ਸੁਣ ਲਏ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਹੁਣ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫੌਜ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਓ,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਪਾ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਓ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਵਾਚਨ ਕਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਬਾਬ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੇਵਾਰ ਦਾ ਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਤਾ ਓਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇਸਵਲ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਤ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਓਏ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾ ਨਿੰਦਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਦਾ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਚਾਵਾਂਗਾ, ਇਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧ ਚੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਾੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਪਕੜ ਲੈਣ ਭੱਜਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਲੰਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਲੰਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਰਕੇ ਸੇੜ ਲੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਲੰਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਮਰ ਗਈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖੇ ਸੇੜ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਸਾੜ ਸਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਾ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਾ ਸੁਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਛਤਰੀ ਹੋਣ ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨੇ ਕਰ ਕਾਂਥਾ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭੁੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬਿਉਂਤ ਕਰਨੀ ਛੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਆਪ ਪਕੜਾਦੇ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਥੰਮ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬੜਾ ਕੋ ਗੱਡਾ ਸੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਹਥੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਜੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੂਣਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਡੋਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਰਦੋਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਬੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਿਉਂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਵੜੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤ ਮਿਲਦੀ। 3 ਵੇਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
भाई जेठा पुराना जी शेर बन के जा बढ़े, कोई पैदा करके 40 दिन का ख्याल नहीं किया। गुरां नूं लिया ते सज्जे खब्बे पहुंचे मारदे शेर बन के। वो आ गई 60 सत्ते शेर विच आ गए। महाराज सच्चे पातशाह दूजे रूप विच रमाले मूँह च दे दे के शेरां नूं पिछा करदे हैं। आ गई वो आ गई। दूजे दिन बड़ा संगल बड़ा कुछ पीर पूर जे बनाए। फिर शेर बन के डरांदे हैं, बंदा बन के आवाज कहते याद करे तेन छड़दे नहीं। इन्हें आख्या फटाफट जाओ, भेजे वजीर खां आदि लियाओ। गुरु कहते असीं इत्थे सौखे हैं, असीं नहीं निकलना, सौखे सकाले इत्थे अस रहना असीं। महाराज जवाब देता, ओ बल्ले बल्ले खा जाणगे शेर। वो कहते राजे कढ़ने नाल। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਕਿਲੇ ਕੋਈ ਕਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਜੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਲੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤਨੀਆਂ ਫਗੜੀਆਂ, 50 ਨੇ ਤਾਂ ਫਗੜੀਆਂ। ਸਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਪੋ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਵਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਉਹ। फिर इन्हें खुश होकर सद ले गुरु महाराज। गुरु महाराज जदों गए, महाराज दे हथ सोचे मोती मुस्कपूर दा माला सी। महाराज हाँ बड़ी पवित्र माला है, एक मन का दे दो, मैं नेहरू बना लूंगा अपनी माला दा। वो कहते इहदे नाल दी बिल्कुल किते बलैत तो आई सी। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਲੰਬਾਰੇ ਪੇ ਕੋਤਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੇ ਕਰਤੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਚੂਹਾਨ ਹੈ। ਨੱਠਿਆ ਭੱਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਫੁੜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਵਜਾ, ਡਿੱਗਿਆ, ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ। ਆਇਆ ਕੰਬਦਾ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਜਨ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਕ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਜੁੱਤਾ, ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੁਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟੋ, ਪੁੰਨ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਪੁੰਨ ਖੱਟੋ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਭੰਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਇਹ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ, ਛੇਤਰ ਛੇਤਰ ਮਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਤੀ, ਨੱਕ ਪਾੜਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਠਿਆਰੇ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਓਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮਾਰਿਆ ਡੋਰਾ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਪਾੜਤੀਆਂ ਪੇਟ। ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚਾਣ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈ ਕਰਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਬੜੀ ਆਲਸ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਬ ਕਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਅੜਤਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਕਾਂਠ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਠੇਕਰ ਚੇਨੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈਦਨ ਜਾਣੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ ਬਾਣੀ, ਰਟਨ ਬਣਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਮੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਜਨ ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਦਰੋਜਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਰੋਜਨ ਇਹ ਦਰੋਨਾਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਰਵ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੰਗ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੁੱਲ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਘਾਤ ਕਹਿ ਤੂੰ ਅਰਜਨਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਪ ਲਥੇ। ਵਿਆਸ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਲੋ। ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠ ਹੋਇਆ ਯਥਾਰਥ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਥਾਰਥ ਭਗਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਜਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਯਥਾਰਥ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਰਵ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਤੀ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤੀਵਾਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੇਰਾ ਵਜਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਲੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਬੈਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਤਵਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤੂੰ? ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਝੂਠ ਜਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗ ਮਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ? ਲੱਜਾ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸਹਿਰੇ ਸੂਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੰਗ ਨਗੇਜ ਢਾਕ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਇਤਨਾ ਕਰ। ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਜਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਤੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਟ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ, ਵਾਰਸਨਾਥ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਮ ਵਾਪਸ ਸੱਚ ਅਨੁਵਾਦੀ ਸਨਾਈ ਕਹਾ ਚੜਿਆ। ਹੋਰ ਫੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਰਤ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਧਾੜਵੀ।
ਪੱਗ ਲਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਖੋਲਿਆ, ਧਾੜ ਵੀ ਡਕੈਤ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਕਾਰੀ, ਧਾੜ ਵੀ ਠੱਗ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਡਕੈਤ ਹੈ, ਪੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੇ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਨਾਥ ਧਰਤ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨ ਦਿਸੈ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਆ। ਸਾਧੂ ਆਪਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਰਥੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਥੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਰਥੀ। ਸੂਰਮਾ ਦਾ ਕਲੇਜਕ ਭੀਮ ਸੈਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਾ। ਰਥੀ ਹੁੰਦਾ 100 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ 10,000 ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਿਣਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਰਥ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਗੁਮਰਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਕਰਤੇ ਪਾਰ ਕੇ ਖੜਾਵਾ ਖੜੂਆ। ਹੱਥ ਰਥੀ ਬਲਵਾਨ ਮਾਂ ਸੂਰਮੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਬਾਮਾ ਬਾਜੋ ਭਰਿਓ ਨਸਾਨੇ ਖਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਆਪ ਜੁਜਨ ਕੋ ਜਾਓ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰਾ ਕਬੋ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲੇ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਾਲਾ ਵਧਣਾ, ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਦਿ ਆਗ ਜਾ ਬੜੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਡਰਦੇ ਐ, ਬੌੜੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹੋਏ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੁੱਖਾ ਵਰਗੇ, ਬਹਾਬਿਉਤਾ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਧੜ ਲੱਥ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 26 ਵਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਧੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਰਥ-ਰਥੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ
ਰਥੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ। ਤਤੰਗ ਸੋਧਨ ਤਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕੰਡੋਰਾ ਉਹ ਅਤ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਰਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦ ਲਾਣਾ ਲਾਵੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹਟੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਸੂ ਕਰਨੇ ਮੈਤਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ शुभ गुणों वाला है, जेतु है। सारे शुभ गुण आ गए, सारे गुण आ गए, सारे गुण चले गए। जो है जन्मना हार है अपना एक मन अमोड़ दे आखे लग है, मन मर्जियां खुद पसंदियां करते हैं, वो तो हार गए। जिन्होंने मन जित्या काबू कर लिया, संगत मन जित्या सकता, गुरुओं की किरपा नाल जित्या जाता। मन वासा नानक जे पूर्ण किरपा होए, हवा ही है, फुल नहीं है, कंट्रोल करना, नाले मेहनत करनी है, उद्यम नाले जोदड़ियां करके। वो गुरु घर दे प्रेमी जिन्होंने प्रेम लग्या परमार्थवादी सूर में हम जाका सतगुर पूरा। कौन है वो जिनका पूरा गुरु है? पूरा पूरा गुरु कौन है? कलगीधर जी है, पूरे हैं, पूरे पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। निश्चय विश्वास कर लिए कलगीधर ते, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसा में डेठ बिछड़िया मेले हर दरगाह का बसीठ। सतगुरु पूरा क्या कर जा सिखा में चूक अंधे एक न लागे जो बांस बजाई है। असी तो कुछ बहुत कुछ आलस न ग्रस ले, पल्ला झाड़ के वह उठ पाते हैं, आ कान भी सुन के दूजे कान भी कढ़ देंगे हैं, धारण शक्ति है नहीं। पूरे गुरु की कारण धारण शक्ति सर्वनाश करके धारण करिए। शहीदी गुरुपुर छबेलना लंगर चलाए हुए तां ही सफल है। जे आप बाणी पढ़िए, बाणी के सिद्धांत अंदर ग्रहण करिए। ठाकुर गाइए आत्म रंग। ठाकुर परमात्मा है, ठाकुर के आत्म हुंदा मन दा, मन दे प्रेम नाल बड़ी बाणी पढ़ते हैं, मिलूगा बिल्कुल प्रेम नाल पढ़ते। ठाकुर गाइए आत्म रंग। उत्पत्ति लैता कर वाला परमात्मा ना जेड़ा रंग प्रेम नाल ओदा जस करिए। जिमें जय देव तो जगन्नाथपुरी विच भगवान विष्णु पदे सुनता सी आप, इस तरह जेता सुनना ते तन सरवण करिए। आ लाभ कटिए सरदा नाम आई गल ग्रहण कर लीए। सरनी पावन नाम ध्यावन। ओ सरन पवो कहते पैंदा ही नहीं, ओ नाम तो ध्याओ तां ही पवो। जे नाम नूं ध्यावांगे टल जू मन मोह वांग, फिर सरन भी पऊगा। सदा हाजर नाजर है समझ के, सा सुनदा शब्द वेखदा। प्रेम तां लगना है हाजर नाजर समझ के, जे आपां लावांगे नाम ध्यावांगे सरन लऊगा, फिर सरन विच पऊगा। सहज संभावन संग। फिर सहजे सहजे सहज वास्ता है, सूते सीधे प्रयत्न नहीं करना पैना। सहज ज्ञान नाल सहज वास्ता नाल सहजे होता जैसे होए। सहज उठना बैठना सहज, होर उद्यम करने की लोड़ नहीं।
ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬਸਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਰਨ ਪਰਯੰਤ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਫੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਕੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਸੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤੋ ਸਿੱਟ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ। ਉਹ ਨਰਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ 18 ਨਰਕੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਏ ਕਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ। ਫੇਰ ਫੋਲਾ ਫਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਉਹ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਧੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਤੋ ਸੰਜਾਏ ਤੇ ਗਿਆਨਾ, ਸਰਦਾ ਵਾਂਗ ਲੱਭਦੇ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਗੂਗੀ, ਸੁਖ ਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਸੋਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਛਬੀਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਮੁਜਬਕ ਭੁੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਹੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12:30 ਤੋਂ ਜਾਂ 12:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਪੂਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਹਵਾ ਲੇਟ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। 1:45 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾ ਧੂੜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਅਭੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪ ਧੂੜ ਮੰਗੀਏ। ਸਰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ